बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले अगम अगोचर सच साहिब मेरा नानक बुलाया तेरो नानक बोले बुलाया तेरा। परम सम्मानयोग चवर छतर तखत मलक जुग जुग अटल सर्व संजीवालता दे पैगंबर दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाएमान हलत पलत के रखे वालिए कुल आलम सरवरे कायनात साहिबे कमाल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत संगतां दूरों नेड़ियों आके अमृत वेले दे दीवाना च गुरु चरणां दा आनंद माण रहे हो बड़े भागे हो। बड़ी एकाग्रता विच आप जियां ने हजूरी रागी जथे तो बहुत ही रस भਿੰਨਾ कीर्तन सरवण कीता है। उपरंत कुछ सਮਾं सतगुरु पातशाह ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कथा दा बख्शिश कीता है। आओ इस मिले हुए समय ਨੂੰ गुरु प्यार ਦੀਆਂ बातां पा के सफल ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ करिए। अरदास की व्याख्या चल रही है। अज आपां सारिਆਂ ने धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जी के चरणों परसरे ने। सतगुरां दे जीवन विचों अरदास दीयां झलकां वेखणीਆਂ ने तां कि साडा सारिਆਂ दा अरदास उत्ते पूर्ण और परपक्क विश्वास बझ जाए। साडी जिंदगी साडा जीवन अरदास बन जाए। साडा हर श्वास हर पल अरदास बन जाए। जिवें पुरातन गुरसिखां ने अरदासां कर करके सतगुरु नूं अपने कोल बुला लिया, गुरु के दर्शन किए, गुरु की गोद का आनंद माणिया। इस तरह आपां भी अपने जीवन विच वो पल लैके आईए, वो घड़ियां लैके आईए। समा वो सारा अरदासां नाल ही बनना है। अरदासां कर करके आपां भी अपने जीवन की सांझ धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल पा लईए, गुर शब्द नाल पा लईए। गुरु ग्रंथ साहब राही शब्द राही अरदासां कर करके उस परमात्मा नाल सांझ पा लईए। क्योंकि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की समुची बाणी जो भावना नाल पढ़ोगे, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुहानूं उस परमात्मा अगे अरदासां करदे ही नजर आउणगे। उस वाहिगुरु अगे परमेश्वर अगे अरदासां करदे ही नजर आउणगे।
खैर आओ विचार की रमता तो पहला गुरबख्शी फतेह की सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, बहुत ही प्यार सत्कार अदब नाल दोवें हथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आम तौर पर जिग्यासू जदों परमात्मा अगे अरदास करता है, दो तीन तरह की अरदास है। प्रमुख तौर पर जिवें असीं बचन पढ़ते हाँ, ये हर एक प्राणी मात्र की अरदास है। जरूरी नहीं भी वो इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ के अरदास करे, लेकिन ये पिछे भावना यही होती है। सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50, ये अरदास रूप बचन ने बाबा शेख फरीद साहब जी दे। वो कहते ने ये जगत रूप तलाब जगत रूप समुंदर, इस तलाब का ये जीव पंछी कला ही है। फाही वाल 50, पर जेड़े इत्थे जाल ला के बैठे हुए ने इस पंछी नूं अपने जाल विच फसाउण लई, वो बहुत ने। पंज तां विकार ही ने, पिछे इन्हां दा एक लंबा परिवार है। बाबा फरीद साहब ने 50 की गिणती कर दी। इस जीव पंछी नूं फड़न वाले 50 जाने आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ क्रोध लोभ मोह हंकार निंदिया चुगली ईर्खा द्वेष पराई तात होर बड़े अवगुण ने। हौमे भी है, हंकार भी है, नफरत भी है, जात पात का वितकरा भी है, भेदभाव जिहड़े अपने मनां विच रखदे आ। इदां दे ये निके निके शिकारी बड़े जाल लाई बैठे आ। 50 गिणती करके उन्होंने दस्सिया। पर ऐसे हालातां विच यह तन लहरी गढ़ थी आ सच्चे तेरी आस। अरदास निकली कि मेरा शरीर इन्हां विकारां दीयां लहरां विच फस गया है। हे सच्चे प्रभु अकाल पुरख परमात्मा खुदावंद करीम, इन्हां तो बचण लई सिर्फ एक तेरी सहायता की आस है, कि तेरी मदद की आस है। और मैं तेरी ही सहायता मंग रहा, मैं तेरे अगे अरदास कर रहा। इसलिए तेनों मिलण लई जे तप करना पवे, जप करना पवे, जो भी मैनू मर्जी मुसीबत झलनी पवे, मैं झलण लई तैयार हाँ। मेरे लिए सस्ता सौदा है, पर मैनू इन्हां विकारां दीयां लहरां च डुब्बण तो बचा लै। बहुती बार अरदास इसे भाव विच निकलदी है, क्योंकि डर है मन विच। डरदा बंदा अरदास करदा, डर किसी भी चीज़ का होवे। जिन्हां नूं चलो ये समझ आ गई कि ये संसार अग दा सागर है, अगन सागर बुढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ दे सतगुर निस्तारा। जिन्होंने ये गल का पता लग गया भी इत्थे संसार समुंदर च विकारां दीयां लहरां उठदियां ने, नित दिहाड़े जिंदगियां डुब रही ने, किते मैं भी ना डुब जावां, फिर वो परमात्मा का आसरा मंगदे आ, सहारा मंगदे आ, अकाल पुरख तो मदद मंगदे आ कि मैनू बचा। एक अरदास तां इह है, चलो इहदे लई किते भी कोई भी जीव किसी गल च फसिया है, कोई मुसीबत च है, कोई मुश्किल विच है, चाहे शरीरक है मुश्किल, चाहे उन्होंने मानसिक मुश्किल है, चाहे आत्मिक तौर पर कोई बंधन है, लेकिन अरदास तो यही है ना कि परमात्मा हुण सिर्फ तेरी आस है बचा। जां एक बचन असीं पढ़दे हां, हमरी बेड़ी पाप भरी पवन लगे मत जाही। ये भी अरदास है कि सतगुरु
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਲਾ ਆਇਆ ਨੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਖੈਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਨ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੈਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਇੱਕ ਖੈਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜੇ ਚਿਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚਿਰ ਘੱਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ। ਸਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਪੋ, ਚਾਹੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਪੋ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਹੀ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਵੇ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੋਰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੁੱਖ, ਆਰਾਮ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਦਾਨ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੈਰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ। ਉਹਦੇ ਤੁਰਠਣ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਇਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਦਇਆਲਤਾ ਆਈ, ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਜ਼ਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਠਾकुर ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਾਧ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ, ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤਰੁੱਠਣ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਰਠਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਕਪਟਨ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਾਕਪਟਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 10ਵੀਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ 10ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਭਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਪਟਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਵਾਲ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਏ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਤ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਮ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਖੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖੇਰਦਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਚੋਰ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਜਾਗਦਾ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਾਗਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਜਾਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 6 ਘੰਟੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਘੰਟੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 12 ਘੰਟੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 18, 20, 22 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਦਿਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਵੱਜਣਾ ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ, ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭੂਖ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ।
ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਓ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਰਾਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਤ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਵੱਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤਿਓ, ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੌਗਨ ਹੋਏ ਗੋ, ਲਾਂਬੇ ਬੋੜ ਪਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸੁੱਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਹਰ ਜਾਗ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਚਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸੰਗ ਲਾਗ ਭਾਈ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਾ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗਾਫਲਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਾਗ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਐ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਭਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨੀਂਦ ਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕੋ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕੀ ਦਾਤ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾ ਗੰਧ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ 12 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਪਿਛਲੇ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਬੰਦਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਫਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਹਲੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਫਲ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਲ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਫਲ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਭਾਈ, ਬੀਜ ਤਾਂ ਬੀਜ ਲਾ, ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੀਜ। ਆਹ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਆਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਆ ਬੱਤਰ ਤੇ ਹੈ ਵੇਲਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਉਂ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੈ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਫਲੇਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੜਾ ਫਲਦਾ, ਮਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲਦਾ। ਬੀਜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੂ, ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਜਾਗੰਦੇ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ, ਕੰਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੇ ਬੰਦਗੀ, ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਤੇ ਕਦਾਨ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ।
ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਬੜੇ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੁੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਦਾ ਆਕੇ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਕਰ ਬਰਾਜਦੇ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਕਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੁੱਤੇ ਕਿ ਜਾਗਦੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਖੈਰ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰੰਭਤਾ ਚ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮੰਗ ਲਈ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਣ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਸਰਾ ਮੰਗ ਲਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੌੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਜੇ ਵਡਾਵ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਭਾਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਬਚਣੀ ਆ। ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੌਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਏ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭੱਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਈ, ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੌਣ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਚੋਰ ਕੌਣ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪਰ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਗਏ ਸੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਮੰਗ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼, ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝ, ਉਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਨਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜੈਨੀ ਵੀਰ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਸ਼ਕ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਵੇ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਰਨ ਜੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਸੀ ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹ, ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਇਹ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਟੜਤਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਚਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਏ ਸਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਰਜਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਪ੍ਰਤੱਛ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕਹਿ, ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ, ਇੱਕ ਭਗਤ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਹੀ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਭਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ ਕੋ ਐਸਾ। ਭਗਤ ਸਦਾਏ ਆਪ ਗੁਣ ਨੇ ਭਗਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੇਖੋ ਲੱਭਣਗੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਦੇਖੋ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੇਖੋ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਭਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ,
प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास है होई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। ये बचन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे, असीं तां सहायता मंग रहे हैं, असीं तां अरदासां कर रहे हैं। खैर महाराज साहब का प्रकाश 1595 जिथे अज गुरुद्वारा छेरटा साहब आ, गुरु की बंडाली, एक लंबे अरसे तो बाद हुंदा है। बाबा बुढ़ा साहब अरदास करदे आ, जा मां तेरे घर विच एक महाबली प्रतापी योधे दा जन्म होएगा, एक महाबली प्रतापी दा जन्म होएगा, जिहदे वर्गा दुनिया ते कोई नहीं होएगा। फिर अरदास सुनी, सतगुर सच है दिया भेज, चिर जीवन उपजा संजोग, उधरे माहे आए किया निवास, माता के मन बहुत विकास, जम्या पूत भगत गोबिंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का। जदों गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश होया, फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने, देखो मैं फिर बेनती करा, इस सर्व सांझीवालता वाला धर्म है, खूह लवाया गया उत्थे 6 हरटां वाला। हुण ओह खूह कल्ले सिखां लई नहीं सी, ओह खूह कल्ले अपणियां वास्ते नहीं सी। हुण खूह पानी मतलब जेड़ा मर्जी आके जल सके, सारे धर्मां लई। जे इत्थे पानी बिना वितकरे तो दिता जाता है, इत्थे बाणी भी बिना वितकरे तो वरताई जाती है। जे इत्थे लंगर बिना वितकरे तो वरताया जाता है, इत्थे गुर शब्द अखंड कीर्तन भोजन चूरा, इत्थे कीर्तन कथा शब्द बाणी का भोजन भी बिना वितकरे तो वरताया जाता। बस जिन्हें यह भोजन लैके जाना भांडा होना चाहिए। देखो लंगर चो जो कोई मंगता ना जी मैनू दाल दे दो, प्रसादे घर लैके जाना, पुछदे भांडा हैगा, लिजाण की मनाही नहीं, भांडा लिया लै जा, ते जेड़ा भांडा लिया भर के लै जाता। महाराज कहते इत्थे शब्द लैके जाना, जे तू बाणी लैके जानी भांडा जरूर लैके आई, भांडा साफ भी होवे, जे नहीं साफ गुरु नूं कह दई, आप ही साफ करके तसली ना दे ले भी आ लो जी भांडा साफ है, गुरु साहब नूं पुछ लई भांडा देख लो जी चंगी तरह साफ है। क्योंकि गुरुद्वारे असीं आउणे ही इस करके हाँ, साडा हिरदे दा भांडा साफ हो जाए। गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी, एक द्वारा धोए हच्छा हुए सी, इत्थे असीं अपने भांडे ही तां सवारन वास्ते आउणे ना, गुरु कोले आउणे आ। खैर महाराज साहब की आमद 6वें पातशाह की हुई। फिर आप जी नूं पता बाबा पिरथी चंद गुरु साहब के ताया जी ने, उन्होंने 4-5 बार मौत भेजी, कदे दाई के रूप में, कदे ब्राह्मण के रूप, कदे सपेरे के रूप, कदे एक छोटे बच्चे नूं मठियाई दे के भेजा, कि जिमें किमें भी आ साहिब जिहड़ा बालक हरगोबिंद आ उहनूं खत्म किया जाए। क्योंकि इहदे घर विच पुत्र मेहरबान है पिरथी चंद, ये अपनी घरवाली नूं कहंदा सी चिंता ना कर, जे हुण मैनूं गुरता गद्दी नहीं मिली, गुरु अर्जन साहब के घर औलाद कोई नहीं, अगली गुरता गद्दी तो मेरे पुत मेहरबान नूं मिलनी, अपने आप इन्हें गद्दी ते जा बैठना। पर जदों बालक हरगोबिंद साहब का जन्म होया, प्रकाश होया बाबा बुढ़ा साहब जी के बचना नाल, अरदास नाल, एक महाबली प्रतापी आद सिख, अनन सेवक, आद सेवक, जिन्हों गुरु नानक साहब ने कहा बुढ़िया तेथों ओले कदे ना हो सा, मैं दुनिया तो पर्दा कर सकदा पर तेरे तो नहीं, तेनों पता होएगा मैं किथे। ओदी अरदास बिरथी कदे ना हो गई। जन की अरदास, सेवक की अरदास प्यारे किवें व्यर्थ जा सकती है। बाबा बुढ़ा साहब की अरदास नाल जदों हरगोबिंद साहब का प्रकाश होया, फिर इन्हें बड़े तरीके कीते खत्म करन दे, पर सतगुरु कहंदे आ जिस दा साहिब डाडा होए तिस नूं मार ना सकै कोई, उन्होंने भाई कोई मार नहीं सकता। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मद माता, मरना जीत ना आवे। जिदे सिर ते परमात्मा वसदा है ओनू कोई नहीं मार सकता, जिदे सिर ते हाथ परमात्मा दा होवे। चेचक निकली, बड़िया ने कहा जी कोई उद्यम करिए आपां, नहीं तो बच्चे का कोई अंग नकारा हो सकता। कहते नहीं, जिस परमात्मा ने हुण तक बचाया है, जिहदे अगे मैं पहला अरदास की हुण भी उस अगे अरदास करनी आ। परमात्मा अगे अरदास हुई, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव, भरम गए पूर्ण पई सेव, शीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म सा कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। उस परमात्मा की अरदास की, साहबजादे नूं शीतला तो भी बचा लिया परमात्मा अगे अरदासां हो रही। क्योंकि गुरु अर्जन साहब किवें किसी अगे अरदास कर सकते, उन्हों दा परमात्मा कहते सब कुछ छोड़ मैं तुहीं ते आया। वो तो शहीद हो जो होने लई जा रहा, उदों भी रब अगे अरदास,
ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਦੇ ਕਦਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚਨੇਤਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾ ਕੋਟ ਗੜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲਕ ਬਕੀਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੀਲ ਨਲ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕਰੇ ਤਾਗੀਰ ਜੀ। ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਡਾ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਾਤਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਗੀਏ ਦਾੜੀਏ ਚਿੱਟੀਏ ਪੱਗੇ ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਿੰਡ ਖੈ ਚੱਬੇ। ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਆ। ਨਾਮ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਿੰਡ ਖੈ ਚੱਬੇ। ਇਸ ਫਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੋਗ ਮੋਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਥ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੱਥ ਹਿੱਲਣ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸ ਭਾਵ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ 7 ਪੁੱਤ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੰਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਚ ਪੋਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਲੈ ਕਲਮ ਤੇ ਆ ਲੈ ਕਾਗਜ਼। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ 7 ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਭਾਈ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਤੂੰ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਦਾ, ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਰ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਓ। 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਖਾਨ, ਫਕੀਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕੋ ਜਾਨੀ ਸੇ ਮਿਲਾ ਦੋ। ਜਾਨੀ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੋ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ,
जे फिर खुदा नूं मिलना गुरु हरगोबिंद साहब के चरणों च जाके अरदास कर। आही बचन गुरु हरगोबिंद साहब नूं कहे। इन्हें जाके गया, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज देखो प्रीख्या ये सामने दीवार करा दी भी महाराज नूं देख भी ना सके, पर फिर भी अरदास धीमी नहीं हुई, बोल धीमे नहीं हुए, बोल हौली नहीं हुए, बोल ओही ने जानी को जानी से मिला दो। मारे कहते जेड़ा भी सिख कोल दी लंघदा उन्होंने भी कहना जानी को जानी से मिला दो। कहो गुरु हरगोबिंद साहब नूं, मारे कहते जिन्हों एडा ही मिलन दा चाह नूं दरिया च छाल मारे जाके। बस आ बचन सुन दी देर सी, घोड़ा इन्ना वाहो दाही दौड़िया दरिया वाल नूं, भज्जिया दौड़िया जा रहा भी बस गल तां बन चली। जे गुरु ने कह दिता ना भी दरिया च छाल मार, दरिया च छाल मारना हो सकता भेटा होवे, एक भेटा लैके मैनूं परमात्मा मिल जाए। पिछे मारे ने एक सिख नूं भेजिया भी जाओ उन्होंने दरिया च छाल नहीं मार देनी। सिख ने जाके रोकिया, ले आए वापस। मारे कहते जानी जानी नूं मिलना ना, फिर एक काम करी, सारियां विच उस जानी नूं वेख, उस परमात्मा नूं वेख, लोड़वंदां दी सेवा कर, नेक कर्म कर, सारी मनुखता नूं प्यार कर, नफरत दे बीज नहीं बीजने, हर एक दी मदद करन, मददगार बन, क्योंकि परमात्मा भी मददगार है। जदों एवें अठे पैरों नूं याद कर, शुकराना कर, एवें दी बिरती बन गई, तैनूं अपने आप तेरे अंदरों ही परमात्मा मिल जाएगा। गुरु साहब दे चरनां च अरदास बताले नगर दा भाई पल्ला भी करदा है। सखी सरवर नूं मनण वाला पिंड है, मां पुत कल्ले रहिंदे आ। एक ट्राली भर के चली आ सखी सरवर, मां नूं कहंदा मां मैं भी जाना, कहंदी पुत आपां इन्हां नाल नहीं जाना, अपना गुरु कोई होर है। वो कहंदा फिर उहदे कोले लै चलो, कहंदी अपने कोले इन्ने पैसे नहीं, भी पैसे खर्च के तैनूं मिला लियावां। फिर मां इन्हां नाल जान नहीं दे रही, तू अपने गुरु नूं मिलाउण नहीं लिजा रही, ते मिलिया किवें जाएगा। मां कहंदी अरदास कर। ਜਿਹੜੇ जा नहीं ना सकते वो अरदासां करदे आ, वो आप मिलन आ जांदा है। मां की कवां, बस यही कह, धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह तुहानूं देखिया नहीं, पर देखण दी इच्छा जाग पई, तुहाडे दर्शन नहीं कीते, दर्शनां दी इच्छा जाग पई। मैं तुहाडे कोल नहीं आ सकदा, पर तुहानूं तां कोई नहीं ना रोक सकदा मेरे कोल आउण लई। ते लो उहने कहा मां जे आ गए, फिर उहने कहा गुड़ दी रोड़ी कोल रख, जदों आए ये भेटा कर दई। पल्ले नाल ओ गुड़ दी रोड़ी बन्नी, मोढे ते पल्ला, सौण लग्या सराणे पल्ला रखिया, ओ पल्ला ही नहीं छड्डदा। पिंड वालियां ने ना ही भाई पल्ला रखता, छेड़ पा लई। खैर अज खेत विच बट ते बैठा गुरु हरगोबिंद साहब नूं याद कर रहा, अरदासां कर रहा, नेत्र बंद, अखां चों पानी तरप तरप करके हंझू डिग रहा। पातशाह कदों आओगे, किस वेले आओगे, बड़ा समा हो गया, तुहाडे बिना रहा नहीं जाता। मां ने सिर्फ तुहानूं याद करना तरीका दस्या, होर तरीका नहीं दस्या। हर वेले तुहाडे अगे अरदास करनी मां ने सिखाई आ, कोई होर जांच ही नहीं दसी। मैनूं नहीं पता तुसीं कित्थे रहिंदे हो, आ मैं सकदा नहीं, तुसीं तां आ सकदे हो। जद नूं इधर गुरु हरगोबिंद साहब नगर बताले पहुंचदे आ, किसे पिंड दे बंदे नूं पुछदे आ कि इस पिंड दा चौधरी कौन है, ते उहने मजाक कीता, कहंदा जो बट ते बैठा। गरीब नूं हर कोई ना कोई मजाक कर ही जांदा ना, निरत ना आदर देऊ, ना कोई गरीब नूं कोई आदर नहीं दिंदा। कहना जो जिहड़ा बट ते बैठा उही चौधरी आ। मारे कहंदे कोई गल नहीं, वक्त आएगा इह पिंड दा चौधरी भी बनेगा। अज सरपंच कहने उदों चौधरी हुंदा, मारे कहंदे वक्त आएगा चौधरी भी बनेगा। अज गुरु हरगोबिंद साहब गए, घोड़े तो उतरे, भाई पल्ले दी अरदास निरंतर चल रही आ, मोढे ते हाथ रख के कहंदे पुत्रा नेत्र खोल, जिन्हों याद कर रहा वो आ गए, जिन्हों रोज अरदासां करके बुलाना वो आ गए ने, दर्शन कर। हुण पहली बारी तक्या कौन आ गए, कहंदे अरदास किहदे अगे करदा, कहंदा गुरु हरगोबिंद साहब अगे। सिख कहंदे बस फिर गुरु हरगोबिंद साहब ही आया, दर्शन कर। सिख ने उस बच्चे ने रो रो चरण धो दिते मारे दे। मारे कहंदे हुण इत्थे गल्लां करेगा, घर नहीं लेके जाएगा। घर लेके गया, मां तो चा दोने गरीब ने, गरीब कोले चाहिदा हुंदा, गरीब कोले कोई प्रेम हुंदा, होर की हुंदा। उत्थे दोवें मां पुत्तां दे पैर नहीं धरती ते अज लग रहे, ते घर घर भाई पल्ला जाके कह रहा कि भाई साडे नाल वरतना वरत्यो, नहीं वरतना ना वरत्यो, पर अज साडे घर गुरु दा लंगर चल रहा, आके लंगर छक लो। मां कोले सिर्फ 1.5-2 किलो देसी गोहा, अद्धी किलो दाल है, किलो 2 किलो आटा, पर गुरु हरगोबिंद साहब अज रस्त भी नाल लेके आया, राशन भी नाल लेके आया। अज भाई पल्ले दा घर गुरुद्वारा बना दिता। सिख ने अरदासां करके सद्या, अज उस गरीब दे घर जिन्ना तो लोकां नूं उम्मीद नहीं सी पानी दी घुट किस नूं पिला देण, अज गुरु का लंगर अतुट होके वरत रहे। यह है गरीब नवाज सतगुरु। उन्हें अरदास की, सतगुरु मिले। ओ जम्मू कश्मीर च माता भाग भरी,
संगत विच रोज जांदी आ, गुरु दीयां गल्लां सुणियां, अपने पुੱਤ सेवादास नूं पुछया मैं मिलना चाहुंदी आ, गुरु नूं किवें मिलिया जावे? कहंदा अंम੍ਰਿਤਸਰ रहिंदे एडी दूर मैं किवें जावांगी, उम्र बहुत हो चुकी आ, शरीर कमजोर हो चुकिया, किवें मिलां? कहंदा मां घबरा ना, इन्ना चिंता करन दी लोड़ नहीं, तू घरे बैठ के याद कर, वो इत्थे भी आ जाणगे। जिहड़ा अरदास करदा ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੌਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਆਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪੁਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ? प्रेम दे विचों अंदरों निकल रही है याद, मन जेड़ा मन च वस जाए ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਸਣ 'ਚ बैठ के याद करोगे दसो? ਜਿਹੜਾ मन च ਜਿਹੜਾ सुरत ਵਿੱਚ चलिया गया ਉਹਨੂੰ है किसी आसण की लोड़? वो तो अठे पहर निरंतर सास गिरास ते आए मेरा हर, मार्ग चलत हरे हर गाई है, वो तो अवस्था बन गई। मां भागपुरी ने याद किया, अज किस्मत का बूहा खुलिया, मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब पहुंचे। सिखा ने पूछा महाराज धन भाग तुसी इस नगरी नूं भाग लाए, तुसी चरण पाए? महाराज कहंदे नहीं नहीं, मैं एवें नहीं आया, इत्थे एक बिरध माई गरीबड़ी माई मेरे लिए एक बड़ा शरधा नाल खद्दर दा चोला बना के मैनूं उडीक रही है, मैं तो ओहदा चोला लैण वास्ते आया। होएगा कोई ऐसा गुरु? होएगा कोई ऐसा गरीब नवाज गुरु? मैं कहना इत्थे बहुत बार होया संसार च, गरीबी दियां पोशाकां ला के दुनिया ने अमीरी दियां पोशाकां पाइयां, बड़ी बार होया। किसी गरीब नूं कहो भी अपना फटिया पुराना चोला ला ते आ तैनूं रेशमी देवां, फटाफट एक मिनट तो पहला ला के परे सिट के कहेगा लो अमीरी दी पोशाक मैनूं पवाओ। पर गुरु हरगोबिंद साहब है जिहड़ा रेशमी मखमल एडियां कीमती पोशाकां पाइयां ते उन्हां नूं ला के पासे रख दिंदा। माता भाग भरी गरीबणी दा खद्दर दा चोला पा के कहंदा मां वेख तेरे चोले ने सिर तो लैके पैरों तक मेरी पत ढक लई। कबीर मारे कहते संतन का लुगरा पैर ओढ़ नगर ना हुई। ए भाई रब दे प्यारे जदों बख्शिश नाल कोई भेटा दिंदे आ, कदे ओ लोक परलोक विच ओदी पत नगर नहीं हुंदी। सिरपाओ दा मतलब ये हुंदा जिन्हों सिर तो पैरों तक गुरु ने अपनी बख्शिश दी चादर नाल कज लिया। उस माई दा चोला भेट प्रवान होया। महाराज ने कहा माई मंग दस की चाहिए? कहते हुण होर की चाहिए, जिन्हों गुरु मिल गया, जिन्हों गुरु के दर्शन हो गए, होर की चाहिए? महाराज कहते चंगा मां अगे जाना? वो कहती बस आही इच्छा मेरा अंतला साह तुहाडे चरनां च निकले। वो मां अंतम प्यार दियां बातां पाउंदी, गुरु नाल प्रेम दियां बातां पाउंदी, अंतला साह गुरु हरगोबिंद साहब दे चरनां विच लैके गुरपुरी प्याना कर गई। अरदासां वालियां दा इतिहास लंबा है। महाराज साहब ग्वालियर दे किले चों निकलदे आ ते उथे राजे कहते बादशाह ना ना हुण नहीं तुहाडे बिना रहा जाना, जां तुसीं भी इत्थे रहो ते जां सानूं भी नाल लैके चलो। ते महाराज ने जिहड़ा रिहाई दा ऑर्डर आया ठुकरा दिता, कहंदे नहीं असीं बाहर नहीं आउणा। जहांगीर ने पुछया कारण? कहंदे जां तां फिर नाल सारे राजियां नूं भी छड्डो। चलो जहांगीर फिर सियासी तां सियासी हुंदा ना, राजनीतिक दा उहने कहा महाराज भी तुहाडे चोले नूं जिन्ने को फड़ के निकल जाणगे लै जाओ। 52 कलियां वाला चोला बनाया। अज भी कुढ़ाणी कला राणा साहब दे कोले दर्शन करियो कदे, अज भी चोला पिया। महाराज साहब ने 52 कलियां वाला चोला सारे राजे कलियां फड़ के महाराज साहब दियां बाहर जदों हरदास दरोगा बड़ा प्यारा सेवक महाराज दा वो रो पिया। सतगुरु कहंदे हरदास जी तुसीं कदों दियां अरदासां कर रहे हो भी रिहाई होवे, अज रिहाई हुई अज रो पए, की होया? वो कहंदा महाराज जिन्हां नूं छड़ा के लैके चलिया कौन ने, की लगदे तुहाडे? महाराज कहंदे कोई नहीं मेरे तां। ये सिख ने? कहंदे नहीं। ये पुराने सिख आ? कहंदे नहीं। ये हुण पक्के सिख बन गए? महाराज कहंदे ना ना इन्हां ने तां धोखे बहुत करने मेरे नाल, अगले समय च जाके वेखी तां सही इन्हां ने तां मेरे घर नूं घेरा पा के बहना। फिर इन्हां नूं छड़ा के क्यों लैके चलिया? फिर रिहा क्यों? आ सुनियो गुरु हरगोबिंद साहब दे बचन। महाराज कहंदे हरदास जी दरोगा जी जो एक बार आवत कह एक बेरा, श्री हरगोबिंद अब मैं तेरा, जेड़ा एक बार आके मैनू कह दे पातशाह मैं तेरा हो गया, बस गुरु सदा लई ओहदा हो जाता, फिर मेरे तो नहीं उन्होंने बख्शे बिना रहा जाता। इन्हां ने भावें उत्तों ही क्या कह तां दिता ना सी तेरे हो गए, इसलिए मैं इन्हां दी ओ लाज पाली है बचन दी। इन्हां ने तां धोखे करने आ, पर इन्हां ने कह दिता कि असीं गुरु तेरे हो गए, जेड़ा मेरा हो जाए फिर मैनू ओहदा बनना पैंदा।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਾਏ। ਖੈਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਈਆ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਾਈਆ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬਦਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ। ਲਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਏ, ਅੰਤਮ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ, ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ, 125 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦ ਸਿੱਖ, 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬਖਸ਼ਾਂਦ ਹੈ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੰਤਮ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 113 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿੱਡਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਮੋਢਾ ਹਟਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਵੇ, ਧੰਨ ਭਾਗ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੋਢਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਓ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ। ਪਾਰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, 113 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੁੱਢਿਆ, ਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਮਾਫ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੂੰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਬਖਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਤਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਲਾਲ ਸ਼ਿੰਗਰਫ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਭਾਵ ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਪਾਉ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਭਾਈ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਛਕੋ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੌੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਮਾਮ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ